수강생 여러분 안녕하십니까? 쿼크에서 빅뱅까지 6번째 시간입니다. 이번 시간에는 지난 시간에 이어서 물질은 원자로 되어 있다라는 주제를 계속 이어가도록 하겠습니다. 네, 지난 시간에 물질은 원자로 되어 있다는 사실과 그 다음에 이 원자는 어떻게 생겼는가에 대한 그 원자 모형의 이 발달 과정을 살펴보았습니다. 이 원자의 그 내부 구조를 밝히는데 가장 중요한 단서가 되었던 것이 원자가 내는 빛이었습니다. 그래서 먼저 빛이란 무엇인지, 이 빛의 정체에 대해서 살펴보고 그다음에 원자가 내는 빛은 어떤 특징이 있는지 알아보도록 하겠습니다. 예, 여러분들은 모두 빛하고 굉장히 친숙할 겁니다. 예, 인간은 빛을 감지하는 눈이라는 감각기관을 통해서 가장 많은 정보를 얻고 있죠. 그래서 우리는 빛하고 친숙할 수밖에 없습니다. 그렇지만 그때 사용되는 그 빛이 어디에서 왔는가에 대해서 진지하게 생각해 보셨는지 모르겠어요. 그러니까 낮에는 항상 우리가 밝은 빛이랑 달고 있죠. 이 빛은 태양에서 온다는 거 잘 알고 있을 겁니다. 그럼 태양이 내는 빛은 과연 정체가 무엇일까요? 예, 그러니까 여러분들이 그 주변을 다니다 보면 이 그림에서 보듯이 이렇게 달궈진 새에서도 이렇게 빛이 나온다라는 걸 이제 알고 있을 겁니다. 그래서 물체가 뜨거워지면 빛이 나오는구나. 그러니까 이런 걸 알 수 있죠. 태양 같은 경우에는 표면 온도가 6000도로 굉장히 뜨겁죠. 그래서 이 6000도에 해당하는 빛이 나오는 겁니다. 이제 모든 물체는 이렇게 온도를 높여서 이렇게 달궈주면 그 온도에 해당하는 이제 빛이 나오게 되어 있습니다. 근데 물질이라고 하는 것이 원자로 이루어졌으니까 결국 이렇게 달궈진 물체에서 나오는 빛도 원자나 그 원자를 이루고 있는 이제 어떤 구성원들에 의해서 나오는 것이겠죠. 그럼 이제 원자가 빛을 낸다고도 볼 수 있는데, 근데 이제 19세기에 이 원자를 이렇게 조금 이제 물질로부터 분리해서 하나씩 하나씩 어떻게 보면 그러니까 이런 상태를 만든 다음에 이 원자를 이제 이 그림에서 보듯이 열을 가하거나 또는 전기를 가해서 자극을 하면 빛이 나온다라는 걸 이제 알게 됐습니다. 근데 이때 나오는 빛은 이 뜨겁게 달궈진 물체, 그러니까 많은 원자들로 이루어진 물체에서 나오는 빛하고는 조금 다르다라는 걸 이제 알게 된 거죠. 그래서 여러분들이 이 그림에서 보듯이 이렇게 원자마다 뭔가 이렇게 다른 빛이 나온다라는 걸 볼 수 있습니다. 그래서 이것이 이제 그 원자의 정체를 알아내는데 굉장히 중요한 단서가 나는데, 그래서 이 차이가 무엇인지 좀 더 명확하게 해볼 필요가 있겠습니다. 그러니까 그 전에 먼저 이 뜨거운 물체에서 나오는 빛과 그다음에 이 원자에서 나오는 빛을 보여주는 영상을 한번 보도록 하겠습니다. Hot solids emit a continuous spectrum of photons called a blackbody spectrum. Everything in this room is actually glowing as a blackbody spectrum. You just can't see it at visible light, but you could see it if you switch to infrared light. This is blackbody radiation, but it's been shifted to the infrared, where the peak is. If I want to look at this at visible light, I would have to heat the rod up. I can do that with a torch. Use this torch, and I can start heating the tip of the rod. This will take a couple minutes, but will slowly get nice and hot. So the metal here should be getting warmer and warmer. We don't see anything in visible light, but in the thermal infrared, it's already started lighting up. Now we'll start seeing a little cherry red glow begin on the rod. As it begins to heat to the point that now the red end of the thermal spectrum is actually getting into visible light, it'll start by glowing red. And pretty soon it will get hot enough to glow in orange. The yellow you see is just some gases and gunk blowing off the rod. And pretty soon it's glowing a really bright, cheery orange. In the thermal infrared, it's probably lighting the entire room up. This point. If I take away the source of heat,
it'll start to slowly fade out. We see it going from orange to deeper and deeper red, and as it fades very rapidly as the temperature to the fourth power. Pretty soon, it's barely going to be visible at all. We can just barely see it even in this room light. But that's in visible light. In infrared, it's probably still glowing like mad. Now we wait a little bit longer. And at this point, unless your eyes are really sharp, I can just see the red glow. It's probably very barely visible on the camera, and now it's pretty much gone. If you didn't know that this was too hot to handle, you could reach out and burn yourself. But in the infrared, if you had infrared eyes, you would know right away this thing is still glowing like mad, and will continue to glow like mad for some time as the energy goes away. 예, 다양한 물체에서 나오는 빛의 차이를 살펴보는 방법은 그 나오는 빛의 스펙트럼을 이제 보는 것이 가장 좋은 방법입니다. 근데 스펙트럼은 무엇이냐면 대개의 빛이라고 하는 것이 하나의 파장이 아니라 여러 개의 파장의 빛이 섞여 있습니다. 이 사실을 처음 밝힌 사람은 이제 여기 아이작 뉴턴인데요. 여러분들 아마 들어봤을 겁니다. 그래서 햇볕을 그 프리즘을 통과시켜서 보였더니 이제 무지개색으로 쫙 분리가 되더라라는 건데, 이렇게 각 파장마다 사실은 우리가 감각하는 그 색깔이 달라서, 그러니까 그 얘기가 이제 해주는 게 이 여러 파장을 가진 빛으로 섞여 있다라는 것이었죠. 그래서 이렇게 이 빛을 스펙트럼을 나눠보는 것을 이제 분광학이라고 합니다. 분광학을 시작한 사람은 당연히 그러니까 이제 뉴턴이겠죠. 근데 그 19세기에는 그 프라운호퍼라는 사람이 나와서 이 굉장히 그 정밀한 분광을 할 수 있는 분광기라는 걸 이제 발명을 합니다. 그래서 그 이후에 이런 분광학이 굉장히 발전을 하고, 이게 이 19세기, 20세기 과학 발전에 이제 지대한 영향을 이제 끼쳤습니다. 자, 그런 그 스펙트럼을 살펴보면, 그러니까 뜨거운 물체에서 나오는 빛은 이제 연속 스펙트럼이라 그래서 이 다른 파장의 그 빛들이 쭉 연속적으로 이어지는, 이제 이 그림에서 보듯이 이렇게 쭉 펼쳐져 있는 이런 스펙트럼을 보입니다. 반면에 이 원자에서 나오는 빛을 보면 이렇게 연속적으로 되어 있는 게 아니라 이렇게 특정한 파장의 빛들이 쭉 나옵니다. 그리고 이 특정한 파장의 빛이 그 위치가 원자마다 다 다른 거죠. 그래서 사실 19세기에 이 사실을 발견했을 때 굉장히 재밌었겠죠. 이게 중요한 발견이 됩니다. 그래서 이 각각의 원자가 내는 이 스펙트럼을 이제 선 스펙트럼이라 그러는데, 이 방출 선 스펙트럼이 원자의 지문과 같은 역할을 한다라는 것이죠. 그래서 원자마다 다 다르니까 내가 이거를 이용하면 이 원자들을 구별할 수 있다라는 것입니다. 자, 그 다음에 그 중에서도 특히 이제 이 원자의 구조를 밝히는 것과 관련해서 중요한 역할을 했던 게 이 수소 원자의 방출 스펙트럼입니다. 이게 맨 아래에 보면 이게 이제 수소 원자의 방출 스펙트럼인데, 굉장히 규칙적이라는 걸 알 수 있죠. 그래서 이 규칙적으로 나타나는 저 선 스펙트럼을 설명하는 게 이제 원자를 이해하고 양자역학을 발견하는데 굉장히 중요한 단서가 됩니다. 나중에 이 연속 스펙트럼에 대해서도 조금 더 이제 얘기할 기회가 있을 텐데, 아마 그 별이나 이제 은하를 다루는 영역에서 다시 한번 얘기가 나올 텐데, 이 연속 스펙트럼도 그러니까 이 물체의 온도에 따라서 가장 많이 나오는 파장이 달라집니다. 그래서 태양과 같이 이제 6000도 정도 되면 가장 많이 나오는 빛이 여러분들 우리가 보통 가시광선 영역이라고 부르는 그러니까 그 부분이죠. 그래서 이 노란색의 부분, 그러니까 거기서 이제 가장 많이 나오고, 그래서 우리가 약간 태양이 노란색이구나라고 느끼는 거죠. 앞에 영상에서 봤듯이 우리 몸의 온도 정도, 그래서 이제 몇백 도까지는 가장 많이 나오는 게 적외선 영역입니다. 그래서 우리 눈에는 보이지 않죠. 그렇지만 적외선 카메라로 보면 이렇게 나오는 빛이 다 이제 감지가 되는 겁니다. 그 다음에 또 하나 중요한 게, 실제로 이렇게 태양과 같은 별에서 나오는 스펙트럼을 살펴보면 이렇게 연속 스펙트럼 상에 이게 띄엄띄엄 이렇게 검은 줄이 있다는 걸 이제 볼 수 있습니다. 이걸 흡수선이라 그러는데, 처음 발견한 이 프라운호퍼의 이름을 따서 프라운호퍼선이라고 하기도 합니다. 네. 이 프라운호퍼선의 위치를 그 후에 보니까 이 위치가 놀랍게도 그 원자들의 방출선의 위치하고 일치를 합니다. 이건 무엇을 뜻하는 걸까요? 이
이 흡수선이 생기는 이유는 태양 표면에서 나온 빛이 태양의 대기를 통과를 해야 되니까 그 대기를 통과하면서 거기 있는 원자들에 의해서 흡수가 돼서 사라져 버리기 때문에 이렇게 이 흡수선이 나타나는 거죠. 그래서 내가 이 흡수선의 위치를 다 파악하면 태양 대기에 어떤 원자가 있다는 걸 알 수 있습니다. 그러니까 내가 태양에 가보지 않고도 태양 표면에 어떤 원소들이 있는지를 이제 알아낼 수 있는 거죠. 굉장히 이게 놀라운 기술이 될 수 있는 거죠. 네. 네, 원자가 내는 빛에 대해서 살펴봤는데, 그다음에 그렇게 해서 나온 빛의 정체는 무엇인가? 라는 것도 이 양자역학이 만들어지는데 중요한 단서가 됩니다. 예, 빛의 정체가 무엇일까요? 예, 이거에 대해서 처음에 논쟁이 시작된 건 아마 그 뉴턴이 이제 그 광학 책을 쓰면서 빛은 이제 입자라는 주장을 펴니다. 근데 그 당대에 이제 다른 학자들 중에는 그 빛의 다른 면을 보고서 빛이 이제 파동일 거다라는 이제 이 주장을 해서 서로 맞서게 되는데 아무래도 그 당시에는 이제 뉴턴의 명성이 훨씬 컸으니까 이 파동이 아니라 이제 입자다라는 게 더 힘을 얻고 있었는데 제가 이제 19세기로 바로 넘어오면서 바로 그 토마스 영이라는 사람이 이제 간섭 실험을 해서 이 빛이 파동이다라는 걸 보였고 그 다음에 이제 19세기 중반에 오면서 이 빛이 전자기파다라는 걸 파동임이 이제 확실해져 버렸는데 그렇지만 20세기로 넘어오면서 파동이라 그래가지고는 이제 설명할 수 없는 몇 가지 현상들이 나타납니다. 그래서 그 과정을 통해서 다시 빛이 입자여야 되지 않느냐라는 쪽으로 하게 됩니다. 이 얘기를 조금 더 자세히 한번 해보도록 하겠습니다. 예, 빛이 파동이라는 결정적인 증거가 되었던 간섭 실험을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 예, 이 그림에 있는 장치는 그 토마스 영이 했던 이제 실험 장치를 보여주는 건데요. 이 태양빛을 그때는 뭐 빛의 소스가 주로 태양이었으니까 이제 이 들어온 태양빛을 이렇게 이 슬릿이라 그러죠. 단일 슬릿이라 그러는데 여기서 이제 회절이 일어나도록 하고 그걸 두 개의 이제 두 슬릿으로 나눠지게 한 다음에 이 두 슬릿으로 나눠진 빛이 다시 이제 각각 또 회절이 될 테니까 흩어지겠죠. 그래서 흩어지면 이 스크린에는 이 위에 있는 슬릿을 거쳐서 온 빛과 아래 슬릿을 거쳐 온 빛이 만나서 이 서로 간섭을 하게 되겠죠. 그래서 이 두 개의 이 경로차가 달라서 밈에 따라서 어떤 곳에서는 이 그러니까 파동의 진폭이 더 커지고 어떤 곳에서는 파동의 진폭이 더 줄어들겠죠. 그래서 요 스크린에 그 빛을 감지할 수 있는 그 장치를 대보면 옆에 그림에서 보듯이 이렇게 이 간섭 무늬가 나타나게 됩니다. 이게 만약에 그 뉴턴이 주장했던 대로 빛이 이제 알갱이다, 입자라고 하면은 그러니까 두 개를 각각 통과한 알갱이들이 이렇게 와가지고 이렇게 두 개로 이렇게 흩어지는 거는 가능하겠지만 이런 식으로 간섭 무늬를 만드는 거는 불가능할 거다라고 당시 사람들은 생각을 했던 거죠. 그래서 그러니까 이런 그 간섭 패턴, 물결 무늬가 만들어내는 그 간섭 패턴하고 똑같죠. 그러니까 빛은 파동이어야만 될 거다라고 이제 생각을 했던 거죠. 그래서 입자로서는 이거를 설명할 방법을 생각을 도저히 할 수가 없었던 거죠. 예, 근데 20세기로 넘어오면서 빛을 파동이라고만 해가지고는 이렇게 쉽게 설명이 안 되는 이제 그런 이제 몇 가지 현상들이 이제 나타납니다. 우선 이 양자역학의 이제 그 단초가 되었던 건데 이건 조금 내용이 어렵긴 하지만 아까 우리가 뜨거운 물체가 이제 이 연속 스펙트럼에 이렇게 복사를 낸다, 그 빛을 낸다라는 걸 봤는데요. 그러니까 그거를 설명하려면 그 빛이라고 하는 그 파동이 가지고 있는 에너지가 연속적이어서는 되지 않는다라는 거를 이제 플랑크라는 사람이 이제 지적을 합니다. 그래서 이 빛이라고 하는 거는 이 특정 파장의 빛은 이제 특정 에너지의 정수배의 에너지만 가질 수 있다. 그래서 이걸 이제 그 에너지의 양자화인데, 그러니까 그때 당시에 이제 퀀텀이라는 이름을 붙였고 이게 나중에 이제 양자역학이라는 이 말이 만들어지는 이제 첫 번째 단초가 됩니다. 그래서 이 파동이지만 이 파동이 가지고 있는 에너지가 어떤 값의 정수배로만 가능하다. 좀 이상하죠. 보통 파동이라고 하면 에너지도 연속적으로 어떤 값이나 가져도 될 것 같은데 그렇지가 않다라는 이제 그래야만 된다라고 하는 그런 걸 발견했고
그 후에 이제 그 19세기 말부터 알려져 있던 이제 광전 효과라는 게 있는데, 이거는 금속 표면에다가 내가 빛을 쬐면 금속 표면에서 전자가 이렇게 튀어나와서 그거를 내가 이제 전기가 흐르는 걸 통해서 이렇게 관측을 해볼 수 있는데, 이렇게 빛이 와서 전자가 튀어나오는 과정을 살펴보면, 그러니까 이 빛이 이제 에너지를 가지고 있고, 그 다음에 그 에너지만큼의 이렇게 마치 이렇게 전자를 이렇게 충격을 줘서 이렇게 금속 표면에서 이렇게 쫓아내듯이 이렇게 나오는 걸로 하면 설명이 쉬운데, 파동처럼 내가 금속 안에 있는 전자를 막 그 파동으로 흔들어서 얘를 이렇게 에너지를 줘서 내보낸다라고 생각하면 설명이 잘 안 되는 이제 그런 게 나타납니다. 뭐 시간 관계상 이제 광전 효과에 대해서 자세히 설명은 못 드리겠지만, 그러니까 파동으로 생각하면 설명이 안 되는데, 내가 얘가 이제 에너지를 가진 덩어리로서 내가 입자가 와서 이렇게 전자를 그냥 땅 때려서 쫓아낸다라고 생각하면 설명이 잘 되는 이제 이런 현상이 나타났던 거죠. 근데 그 후에 이거를 확실하게 보여주는 이제 실험이 나타나는데, 그게 이제 콤프튼 산란 실험이라는 겁니다. 이거는 이제 X선을 썼는데, 그 X선을 써서 그 원자에 있는 전자하고 충돌을 시키면, 우리가 만약에 X선도 전자기파니까 내가 파동이라고만 생각하면, 파동의 진동수라고 하는 것은, 그러니까 어떤 일이 일어나도 이렇게 바뀌는 일이 없거든요. 그러니까 진동수가 바뀔 수는 없어요. 그러니까 예를 들어 1초에 몇 번 흔들린다 이런 건데, 근데 이렇게 전자하고 이 X선하고 충돌 실험을 해보면, 그러니까 그러니까 진동수가 바뀌는 현상이 나타나더라. 근데 그 진동수가 바뀌는 양상을 보면은 내가 이 빛이라고 하는 것이 운동량, 에너지뿐만이 아니라 운동량도 가지고 있는 아예 알갱이, 그러니까 입자라고 생각하면 그냥 당구공 두 개 부딪듯이 빛과 전자가 부딪혀서 이렇게 서로 흩어져 나간다라고 생각하면 간단하게 설명이 되는데, 파동이라고 하면은 이렇게 진동수가 바뀌는 이런 일이 일어날 수가 없으니까 이걸 설명이 불가능한 이제 이런 상황이 생깁니다. 그래서 결국 이제 빛은 입자여야 된다라는 걸 이제 알게 된 거죠. 그래서 이 플랑크, 그다음에 아인슈타인, 콤프튼이 했던 일들을 이렇게 요약해 보면, 지금 여기 보이는 그 운동량과 이 파장의 관계 식으로 요약할 수 있습니다. 자, 이 식에 보면 이 람다라고 하는 것은 이제 파장이죠. 이거는 이제 파동이라는 뜻입니다. 그러니까 파장을 가진 어떤 파동인데, 그 파동이 입자의 성질도 가지고 있다라는 거죠. 이 P라고 하는 건 운동량이죠. 그 앞에서 우리는 운동량을 가진다라고 하는 건 그다음에 이제 물체, 입자의 운동량 이런 걸 생각을 했으니까, 그래서 빛이라고 하는 것이 어떤 파장을 가지고 간섭 현상 같은 걸 일으키는 이 파동이기도 하지만, 그러니까 요 관계식에 의해 주어지는 이 운동량을 가지는 입자로도 볼 수 있다라는 거죠. 그리고 실제로 그렇게 봐야만 되는 이제 여러 가지 증거들이 이제 나타난 거죠. 그래서 이렇게 파동성과 입자성을 연결해주는 그 매개가 되는 상수가 하나 있는데, 그러니까 그 상수가 바로 여기에 있는 이제 플랑크 상수입니다. 그래서 플랑크 상수는 어떻게 보면 빛이 가진 이 파동성과 그 다음에 입자성을 이제 연결해주는 이 상수가 되는 것이죠. 네. 그래서 그럼 도대체 빛이 그럼 입자냐 파동이냐라고 물어보면, 그러니까 어떤 때는 파동이고 어떤 때는 입자다라고밖에 이제 할 수 없을 것 같습니다. 그러니까 뭐 다른 말로 표현하면 입자이면서 파동이다. 그러니까 그게 무슨 뜻이냐를 아는 게 오히려 더 이제 중요할 것 같습니다. 그래서 이 빛과 똑같이 이제 이 양자역학이 만들어지는데 중요한 단서가 됐던 이제 전자에 대해서는 어떻게 되는지 한번 알아보도록 하겠습니다. 전자는 이 20세기로 막 넘어가려고 하던 이제 시기에 이제 그 톰슨에 의해서 발견되었다는 얘기를 했죠. 이렇게 음극성관을 통해서. 그럼 톰슨이 이 전자를 발견할 당시에는 이 전자는 분명히 질량을 가지고 있었고, 내가 자기장을 걸거나 전기장을 걸면 휘어져서 그 경로가 이렇게 휘어지는 게 보이고, 그러니까 당연히 이건 그냥 뭐 우리가 보통 알고 있는 입자와 눈에 보이진 않지만 그 입자의 성질을 다 보여주는 거죠. 그냥 당연히 입자라고 생각을 이제 했던 겁니다. 파동이라고 생각했던 빛이 입자의 성질도 가지고 있다라는 사실이 이제 명확해지자
이 1920년대에 그 드 브로이라는 분이 나와서 아주 재미있는 제안을 합니다. 그러니까 이 전자는 당연히 그때 입자라고 생각을 했는데 혹시 전자도 그렇다면 이게 입자라고 생각했는데 파동의 성질을 가지지 않을까? 그러니까 이런 이제 제안을 하게 되는 거죠. 그러면은 앞에서 우리가 빛에 대해서 했던 이제 그 주장을 뒤집어서 그럼 이 새로운 관계식을 하나 쓸 수 있죠. 그러니까 지금은 이제 전자는 입자니까 운동량을 가지고 있는데 이 운동량을 가진 이런 전자는 요 관계식에 의해 주어지는 파장을 갖는 파동의 성질도 가질 것이다. 라고 이렇게 제안을 한 거죠. 그러니까 이건 어떻게 보면 이제 모든 물질들이라고 하는 것이 운동량을 가지고 있으니까 그럼 그 운동량의 역수에 해당하는 파장을 가진 파동의 성질도 가질 것이다 라고 이제 제안을 한 겁니다. 네, 드브로이가 이 입자인 전자가 이제 파동일 수도 있다라는 제안을 하니까 당연히 이거를 이제 실험으로 확인해 보자라고 하는 사람들이 나타나겠죠. 근데 이 실험에서 어려운 점은 뭐냐면 이 전자가 가지고 있는 운동량이 전자의 질량이 있고 이 빛하고는 달리 이제 운동량이 커서 파장이 굉장히 작다, 짧다라는 것이 문제입니다. 그럼 전에 우리가 간섭 얘기하면서 이 파동의 간섭 얘기하면서 얘기했던 게 뭐냐면 우리가 간섭이나 회절 현상을 가해 보려면 그 파장에 해당하는 만큼의 그 작은 물체나 슬릿 같은 게 필요하죠. 그러면 이렇게 파장이 짧은데 그거에 의한 그 회절이나 간섭을 보려면 거기에 해당하는 물체가 있어야 되는 거죠. 근데 다행히 그 이 전자를 천천히 운동량을 최대한 줄여서 하면 파장이 이제 원자 길이 정도 이렇게 나올 수 있습니다. 그보다 약간 더 할 수도 있고. 그러면 우리가 슬릿을 원자 단위로 준비를 해야 되는 거죠. 예, 쉽지 않겠죠. 예, 근데 이게 이제 어쨌든 이 결정 격자를 이용해서 이제 회절 실험은 할 수 있습니다. 그래서 당시에 여기 이제 이 사진이 보여주는데 이 GP 톰슨 이라고 쓴 이분이 이거는 이제 위에 있는 JJ 톰슨의 아들입니다. 이, 이 전자를 가지고 이제 회절 실험을 이제 합니다. 자, 여기 보면 그림에 보면 두 개의 회절 사진이 있는데 거의 똑같은 사진이죠. 똑같지만 이 왼쪽에 있는 이거는 뭐냐면 그 엑스레이를 써가지고 회절 실험을 한 겁니다. 엑스레이는 전자기파죠. 이건 이제 파동이라는 게 확실한데, 그거를 내가 이 고체 결정에다가 이렇게 쏘면은 이런 식의 이제 회절 무늬가 나타납니다. 근데 그 회절 실험을 파장을 똑같이 맞춘 전자를 가지고도 이제 한 거죠. 그렇게 해봤더니 거의 같은 패턴으로 회절 무늬가 나타난다는 걸 볼 수 있습니다. 그래서 이 결국 전자도 이 파동의 성질을 갖는다라는 것을 이제 알 수 있었던 거죠. 이와 비슷한 실험을 이제 데이비슨하고 저머도 이렇게 이번에는 통과시키는 실험이 아니라 이렇게 반사하는 표면에서 반사되는 회절 실험을 통해서 똑같이 확인을 합니다. 그래서 이제 전자도 입자의 성질일 뿐만이 아니라 파동의 성질을 가지고 있다라는 게 이제 명확해지게 됩니다. 네, 전자가 진짜로 파동인지 확인하려면 간섭 실험도 해봐야 되겠죠. 네, 그래서 그 토마스 영이 빛에 대해서 했던 것과 똑같은 그 이중 슬릿 간섭 실험을 해보면 제일 확실할 겁니다. 다만 문제가 뭐였냐면 그 전자가 가지고 있는 파장이 워낙 그 짧다 보니까 간섭 현상을 보려면 정말 원자 몇 개 단위의 그 슬릿을 만들 수 있어야 되는 거죠. 이게 이제 20세기 초에는 이게 가능하지가 않았었는데 20세기 후반이 되면 원자 하나씩 이렇게 움직일 수 있는 정도의 기술이 생겨서 저 정도 슬릿을 이제 만들어낼 수 있게 된 거죠. 그래서 그런 슬릿을 진짜로 만들어서 전자를 보내서 간섭 실험을 이제 해보게 됩니다. 거기에 더해서 이 전자는 내가 아주 잘 컨트롤을 할 수 있어서 전자를 한 개씩도 보낼 수가 있습니다. 그럼 내가 전자를 하나씩 보내면서 저 슬릿을 통과시키면 어떻게 되겠나 라는 실험을 해볼 수 있었던 거죠. 그래서 이런 실험들이 실제로 20세기 후반에 이루어집니다. 그래서 일단 그 실험한 결과를 보여주는 영상을 먼저 보고 나서 그 결과에 대해서 얘기를 해보도록 하겠습니다.
네, 기대했던 간섭 효과가 일어난 건가요? 예, 결과는 이 오른쪽에 있는 이제 그림처럼 됐죠. 예, 여기서 전자가 입자라는 걸 명확히 알 수 있죠. 내가 한 개씩 보내면 하나씩 도착을 합니다. 그래서 하나씩 도착할 때는 이게 간섭이 일어났는지 아닌지 알 수가 없죠. 그렇지만 이걸 계속 반복해서 무수히 많은 전자를 다 보내고 나면 놀랍게도 간섭 무늬가 나타납니다. 그래서 실제로 간섭이 일어난 거죠. 자, 이것을 어떻게 받아들여야 될까요? 그래서 전자를 한 번에 하나씩 보내면서 이중슬립 간섭 실험을 해보면은 이 전자의 입자성과 파동성을 동시에 볼 수 있습니다. 그래서 전자의 입자성은 뭐냐면 내가 전자를 하나씩 보냈더니 한 지점에서 하나씩 검출이 됩니다. 근데 이게 여기에 약간 이제 좀 어려운 점이 있는데 내가 이 실험을 처음부터 다 지워버리고 새로 시작한다고 해봐요. 그러면 이 전자 하나가 검출되는 지점이 매번 다릅니다. 그러니까 내가 전자 하나를 보냈을 때 저 전자가 어디에 갈지 예측이 안 된다라는 거예요. 그냥 그 무작위로 이 전자가 가서 저기 그 스크린에 딱딱 나타나는 것처럼 보입니다. 그런데 그렇지만 내가 수많은 전자를 보내고 나면 이 그림에서 보듯이 간섭 무늬가 나타납니다. 그리고 전자는 이 파동성을 보이는 것이죠. 자, 그렇다면은 이걸 우리는 전자가 입자라고 해야 될까요? 파동이라고 해야 될까요? 예, 그래서 이거의 해석을 두고 이제 이 입자와 파동, 그러니까 결국 모든 그 빛도 그랬고 전자도 그랬고 입자성과 파동성을 동시에 가지고 있다라고 얘기를 이제 하게 된 거죠. 그리고 이 동시에 가지고 있다라는 게 실제 현상에서는 어떻게 나타나는가를 잘 이해하는 게 이제 중요한 과제가 되었습니다. 예, 앞에서 입자와 파동을 구별하는 가장 중요한 기준이 간섭 현상이 있느냐 없느냐였는데 지금 와서 보니까 그러니까 이 빛과 전자 모두 이 입자이지만 또 간섭 현상을 보인다라는 걸 이제 알게 됐죠. 그렇다면 그 전에 뭔가 잘못 알고 있었다는 얘기가 되겠죠. 그럼 그 이 입자가 어떻게 간섭 현상을 일으킬 수 있는가라는 거를 이제 조금 이해해 보려고 노력을 해봅시다. 자, 우리가 조금 더 익숙한 빛에 대해서 먼저 이렇게 생각을 해보면 간섭 현상이 어떻게 일어나느냐라는 거에는 뒤에는 이렇게 중첩이라고 부르는 이 이제 현상이 게 있었던 거죠. 그래서 두 개의 파동 함수가 겹치면 둘을 더한 것이 이제 파동 함수가 되고 간섭 현상이라고 하는 건 빛의 경우에 보면 명백한데 그러니까 이 파동 함수의 제곱에 비례해서 이 어떤 세기가 결정이 된다. 그러니까 이런 것 때문에 이제 간섭 현상이 일어납니다. 뭐 약간 좀 수식을 곁들여서 보면은 그러니까 빛이라고 하는 것은 그러니까 빛은 전자기장의 진동이 전파하는 것이라고 그랬잖아요. 그래서 내가 두 슬릿을 통과해 오는 전자기장을 하나를 내가 E1이라 그러고 다른 하나를 E2라 그러면 이 두 개가 만났을 때 되는 전기장은 두 개를 더한 그게 이제 전기장이 되겠죠. 그런데 빛의 색이라고 하는 것은 전기장의 제곱에 비례하게 되어 있습니다. 그래서 내가 세기를 보면 이렇게 제곱해서 더한 이 양이 이제 이 되고 그 다음에 이 두 개가 섞인 게 어떤 곳에서는 더 커질 수도 있고 더 작아질 수도 있어서 이게 보강 상쇄 간섭이 일어난다라는 거죠. 근데 내가 이거를 똑같이 이제 전자에 대해서도 전자도 파동성을 가지고 있다 그랬으니까 전자를 기술하는 파동함수라는 걸 생각을 해볼 수 있죠. 내가 그래서 그 파동함수를 이 psi라는 함수로 나타낸다고 해봅시다. 그러면 역시 그 두 개의 슬릿을 거쳐온 이 전자의 파동함수를 psi1, psi2라고 놓으면 위에서 그 빛이 간섭했던 거하고 똑같이 내가 이 전자의 이 세기, 그 세기가 이제 뭐가 돼야 되느냐는 조금 생각해 봐야겠죠. 근데 만약에 전자라면은, 그러니까 전자가 몇 개 왔느냐, 그러니까 전자의 개수가 되겠죠. 그래서 전자의 개수라고 하는 것은 이 파동함수의 제곱에 비례한다라고 하면 될 겁니다. 그러면 우리가 이제 앞에서 봤던 이 전자기장, 그러니까 빛의 간섭하고 똑같이 설명을 할 수가 있습니다. 그래서 그냥 뭐 이렇게 하면 뭐 우리가 그러니까 이 빛의 색이라고 불렀던 것이 사실 알고 보면 그러니까 빛이라고 하는 게 입자인데 그 입자의 수에 비례하는 거다.
라고 하면은 얘기가 되죠. 전자도 마찬가지로, 그러니까 전자의 색이라고 하는 게 전자의 수다 그러면 될 것 같은데, 이게 문제는 이렇게 간단치 않은 게, 그러니까 내가 전자를 한꺼번에 많이 보냈다고 하면은, 그러니까 어디에 전자가 많이 나타나고 적게 나타나는 이 색이 이렇게 이제 해서 뭐 우리가 이제 그 빛의 간섭에서 보았던 거하고 똑같이 이제 설명이 되는데, 문제는 우리가 앞에 실험에서 봤듯이 전자를 한 개씩 보낼 수 있었죠. 그러니까 입자라기 때문에 내가 한 개씩 한 개씩 차례로 보낼 수 있는 거예요. 그 나중에 보면은 그 빛에 대해서도, 그러니까 빛 알갱이, 그걸 이제 광자라고 부르는데, 광자도 우리가 실험 설계를 아주 잘하면 한 번에 한 개씩 보낼 수 있어요. 그러니까 그럼 전자도 한 개씩 보내지 똑같이. 그러면 앞에서 관찰했던 그런 간섭 현상이 똑같이 일어납니다. 내가 한 개씩 한 개씩 보내면 얘가 어디로 가는지 정확하게 예측을 못해요. 그러니까 마치 무작위하게 가는 것처럼 보이는데, 나중에 굉장히 여러 개를 보내고 나면 이게 간섭무늬, 그러니까 어디에는 전자가 많이 가고 어디에는 전자가 적게 가고 하는 현상이 나타난다는 거죠. 그렇기 때문에 내가 이 파동함수의 제곱을, 그러니까 전자의 수에 비례한다라고 하면 안 될 것 같아요. 그럼 내가 한 개씩 보내는데, 그럼 한 개가 그 두 슬릿으로 나눠서 그럼 반 개가 일로 가고 반 개는 저쪽에 갔냐, 이런 얘기를 할 수가 없는 거죠. 그래서 이제 이걸 의심하던 사람들이, 그래서 그 한쪽 슬릿을 가리고 저 실험을 하면 어떻게 되나, 아니면은 그러니까 어느 전자가 어느 슬릿으로 지나갔는지를 이렇게 확인해 볼 수 있습니다. 그러니까 전자가 옆에 지나가면 이렇게 이 신호를 보내도록 해서, 그렇게 해서 어느 전자가 어느 쪽을 지나갔다라는 걸 확인을 해보면 놀랍게도 이 간섭 현상이 사라져 버립니다. 그래서 이런 등등을 고려할 때 결국 내가 이 전자 하나에 대해서도 하나씩 보내도 간섭 현상이 일어난다라는 걸 설명을 하려면, 그러니까 이 세기가 전자의 수다라는 거는 버리고 뭔가 다른 대안을 마련을 해야 되는 것입니다. 그래서 이 빛과 전자의 이 파동성과 입자성을 동시에 갖는다라는 걸 설명하기 위해서 결국 이 많은 고민하던 물리학자들이 결국 1920년대에 이제 어떤 결론에 도달하냐 하면은, 그래서 이 파동성이라고 하는 건 결국 파동함수의 중첩으로 이렇게 해서 다 설명할 수 있는데, 이게 입자성, 그러니까 내가 입자가 하나씩 검출되고 하나씩 보낼 수 있다. 그렇지만 여전히 간섭 현상이 나타난다라는 걸 설명하기 위해서 이 파동함수의 제곱이 세기였는데 그 세기라는 것 대신에 내가 그것을 확률로 해석하면은 이 문제를 이제 해결할 수 있다라는 걸 이제 발견을 합니다. 주장을 하게 되는 거죠. 근데 어쨌든 놀라운 변화가 일어난 거죠. 그러니까 그 전에, 그러니까 우리가 입자의 운동을 기술하거나 이렇게 물체의 운동을 기술할 때 물체가 어느 점에서 어떤 힘을 받으면 어떻게 간다, 이거 딱 정해져 있었어요. 그런데 지금 이렇게 이 슬릿 실험에서 보듯이, 그러니까 전자가 이렇게 빠져나오면 이 둘 중에 슬릿 하나를 통과해서 여기에 가서 간섭 현상을 일으키는데, 이게 전자 하나 출발해도 여기에 어디에 도착할지 우리는 확률밖에 알 수 없다라는 이제 이 얘기를 하고 있는 거죠. 그 다음에 그래서 내가 한 개를 보낼 때는 얘가 어디 가는지 거의 무작위로 가는 것처럼 보이지만, 이게 많은 것을 보내거나 여러 개의 전자를 보내고 나면 확률적으로 어디는 많이 가고 어디는 적게 가고 하는 게 드러나서 그걸 통해 간섭 현상이 일어난다라고 하게 된 거죠. 그래서 결국 우리가 이제 이 전자나 뭐 빛도 마찬가지로 결국 이 어디서 어떻게 슬릿을 지나서 어디로 간다라는 걸 결국 확률밖에는 알 수 없다라고 이제 되는 거죠. 그래서 이거를 이 양자역학의 이제 확률 해석이라고 합니다. 그다음에 물론 이제 이 당시에 이게 굉장히 이제 많은 반대에 부딪혔죠. 그리고 그 전까지는 우리가 물리학이라고 하는 게 물체의 운동을, 그러니까 초기 조건 알고 거기에 작용한 이제 힘을 알면은 다 정확하게 예측을 할 수 있다 그랬는데, 그 예측을 우리는 확률로밖에 못한다라고 됐으니까, 그래서 뭐 여러 가지 이제 단번에 받아들여진 건 아니고 많은 토론 끝에 결국은 이런 방법으로 해서 이 실험 결과들, 그 나타난 현상들을 이제 잘 설명할 수 있기 때문에 이제 결국 확률 해석이 받아들여지게 된 것입니다. 그래서 빛이나 그 다음에 전자, 이제 빛도 이제 입자라 그랬으니까 이제 광자라고 불러봅시다. 그래서 광자나 전자 모두 그 입자의 성질을 가지고 있고, 그 입자를
그 파동성을 나타내기 위해서 역시 파동함수로 이제 기술을 할 수 있게 된 거죠. 그렇다면 이 파동함수는 어떤 파동 방정식을 만족해야 되는가라는 질문을 던질 수 있죠. 그래서 이거는 이제 우리가 앞에서 운동 방정식 했던 거하고 비슷한 방식으로 이거를 파동으로 봤을 때는 어떤 방정식을 만족해야 될 건가를 잘 추적해서 이렇게 특히 이제 이 광자에 대해서는 그 파동 방정식이 바로 그냥 맥스웰이 썼던 그 전자기 파동 방정식하고 똑같은 거죠. 그래서 그거에 해당한 전자도 마찬가지로 전자가 만족해야 될 파동 방정식을 찾을 수 있을 겁니다. 여기서는 이제 자세한 설명은 안 하겠지만 그런 과정을 거쳐서 내가 파동 방정식을 찾아보면은 이 다음과 같은 이제 이 슈레딩거 방정식이라고 부르는 방정식을 얻게 됩니다. 그래서 여기서는 간단하게 그냥 슈레딩거 방정식이 그러니까 이렇게 생긴 방정식이다 정도만 이제 보여주고 넘어가도록 하겠습니다. 여기 지금 이렇게 이 노란색으로 표시되는 부분이 슈레딩거 방정식인데, 그러니까 이 슈레딩거 방정식은 이제 이 위치와 운동량이라고 하는 것들을 전부 이 연산자로 만든 다음에 이 시간 진행은 이제 그 고전역학에서도 비슷하게 이제 우리가 만들 수 있는데, 그러니까 시간 진행을 주는 건 이제 에너지하고 연결되기 때문에 이 물체 또는 입자가 가지고 있는 에너지를 적은 이제 해밀토니안이라고 부르는 이 연산자에 의해서 주어지는 이 방정식이 되겠습니다. 그래서 이 파동 방정식을 풀면 결국 전자가 가질 수 있는 모든 상태가 다 나오게 되어 있고, 처음에 어떤 상태에 주어져 있다면 앞으로 어떤 상태로 갈 것이다. 그러니까 이런 것들을 다 이제 주는 파동 방정식이 되겠죠. 근데 어쨌든 파동 방정식이라는 공통적인 특징 때문에 이 전자의 상태도 우리가 앞에서 배웠던 그 파동에서 봤던 그런 상태하고 비슷한 이제 고유 상태들이 이제 존재하게 되는 거죠. 그래서 이런 여러 고유 상태들 중에서도 단연 제일 중요한 게 이제 에너지 고유 상태라고 부르는 것이 됩니다. 그래서 우리가 이 전자 또는 뭐 다른 뭐라도 이렇게 이 에너지 고유 상태를 알면 그 상태, 그 개의 이제 모든 것들을 다 이제 알아낼 수가 있습니다. 그래서 빛과 전자를 통해서 이제 양자역학이라는 게 뭐 어떻게 성립하고 어떻게 돌아가는지 대충 이제 살펴본 겁니다. 그래서 이 고전역학이라고 부르는 것, 그러니까 뉴턴역학이라고 부르는 것과 그 다음에 양자역학이라고 부르는 게 그래서 무엇이 다르냐, 이걸 좀 비교해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 우리가 앞에서 이제 물체 운동 배울 때 고전역학에서 다루는 건 상태라고 하는 것은 입자와 파동 두 가지가 있었죠. 그래서 그 입자는 이제 위치와 운동량으로 나타낸다 그랬고, 파동은 이 파동의 고유 상태들, 고유 모드들이 있다 그랬잖아요. 그러니까 이런 것들이 있고 그거의 중첩으로 이렇게 이제 이 파동을 다 나타낼 수가 이제 있었던 거죠. 그러니까 이에 반해서 양자역학은 기본적으로 이제 파동성이 있어서, 그러니까 이 위치, 운동량 이런 것도 다 정의되긴 하지만 그 파동성에 의해서 우리가 앞에서 설명했던 이 위치와 운동성 사이에 이제 불확정성이 작동을 합니다. 그러니까 그리고 이 상태라고 하는 것도 기본적으로 이제 고유 상태들하고 이것들이 중첩이 일어나서 나올 수 있는 모든 상태, 그러니까 이제 파동하고 비슷하게 되는 거죠. 그렇지만 여전히 거기에 대해서 우리가 위치와 운동량을 얘기할 수 있다. 그러니까 이제 이렇게 되는 거죠. 그 다음에 시간에 따라 어떻게 이제 변화할 거냐라고 하는 거는, 입자는 우리가 보통 뉴턴의 운동 방정식이라는 게 있었죠. 그걸 풀면 입자가 어떤 경로를 따라갈 거다. 그러니까 이런 걸 알 수 있었고, 파동에서는 이 파동의 전파 방정식, 우리가 이제 파동 방정식이라는 게 있어서 그 파동이 공간을 어떻게 퍼져나갈 거다, 이런 걸 이제 알 수 있었던 거죠. 마찬가지로 이제 이 양자역학에서도 변화는 우리의 그 파동 방정식에 의해서 주어집니다. 그러니까 전자의 경우에는 슈레딩거 파동 방정식에 의해서 이 상태가 어떻게 바뀌어 나간다, 이런 게 정해질 거고, 빛이라면 맥스웰의 그 전자기 파동 방정식에 의해서 이렇게 나가게 된다. 상태가 다 정해져 있죠. 그런데 그러니까 이 고전역학과 양자역학에 굉장히 큰 차이가 하나 있는데, 그거는 이 관측이라는 게 달라진다라는 겁니다. 이 관측이라고 하는 게 달라지는 이유는 이 고전역학에서 없던 양자역학에서는 내가 그 파동의 제곱, 파동함수의 제곱을 확률로 해석해야 된다라는 것 때문에 나타나는 차이가 됩니다. 그래서 예를 들어 고전역학에서는 내가 측정을 하면
그러니까 측정값은 딱 정해져 있어요. 그게 뭐가 되든지 딱 하나의 측정값이 나오는데 양자역학에서는 우리가 확률만 알 수 있고 어떤 값이 나올지도 그 확률로밖에 정해지지 않아요. 그래서 여러 개의 값이 나올 수 있는데 어떤 값이 어떤 확률로 나온다. 그러니까 이런 것만 얘기할 수 있고 그런 거에 또 그 값이 나오는 거에 관련된 고유 상태들이 있는 거죠. 그리고 그러니까 이렇게 돼서 이 그 큰 차이가 있는 데다가 그 다음에 또 큰 차이는 정말 이거는 약간 더 어려운 개념인데 그러니까 고전역학에서는 내가 측정이라고 하는 것을 개를 건드리지 않고 할 수 있어요. 그러니까 이 입자가 움직이는데 전혀 영향을 주지 않은 상태에서 이 입자의 위치와 운동량 뭐 이런 것들을 다 알아낼 수 있다는 거죠. 그러니까 물론 그렇게 이제 생각하는 거예요. 실제로 우리가 영향을 최소한으로 줄여서 측정을 할 수 있다라는 걸 얘기하는 거죠. 그런데 양자역학에서는 이 확률 해석이라는 것 때문에 그런 게 근본적으로 불가능합니다. 그러니까 내가 어떤 걸 여러 개의 가능한 값이 있는데 그 중에 관측을 하면 그 가능한 값 중에 하나가 정해져서 나오는 겁니다. 그리고 우리는 예측을 그 값이 나올 확률만 하는 거죠. 근데 내가 측정을 했더니 어떤 값이 딱 정해져 나왔다라고 하면 그렇게 나왔다라는 것 자체가 상태가 변했다라는 걸 의미를 해야 돼요. 왜냐하면 그 결과가 나왔는데 다시 측정을 해요. 그러면 조금 있다 바로 이어서 다시 측정을 했는데 여전히 다른 값이 나올 수 있다. 그러면 그 전에 측정했던 건 의미가 없어지겠죠. 그러니까 내가 한 번 측정을 한 다음에는 바로 이어서 측정을 하면 앞에 측정했던 거하고 똑같은 결과가 나와줘야만 이 측정이 했다라는 거에 결과가 의미가 있겠죠. 그러니까 그 얘기는 무슨 얘기냐면 내가 관측을 해서 어떤 여러 가지 가능한 측정값들 중에 하나가 됐다 그러면 관측 후에는 그 상태 자체가 그 관측값만 나오는 그런 상태. 그러니까 이걸 이제 고유 상태로 볼 수 있는데 그러니까 그런 상태로 바뀌어야 된다라는 거죠. 그러니까 관측 자체가 상태를 바꾼다라는 이제 이 어려운 얘기가 이제 반드시 성립해야 되는 게 됩니다. 자, 양자역학의 측정에 관한 얘기 뭐 들어도 무슨 얘기인지 잘 안 와닿죠. 예. 이게 그 물리학을 전공하는 학생들도 이 부분에 오면 다들 한 번씩 멘붕을 겪습니다. 그래서 이제 이 한동안 이제 헤매죠. 그러고 나서 이거를 몇 년간 해본 후에야 이게 대충 그런 뜻이구나라는 걸 이제 확실히 깨닫게 됩니다. 그래서 여러분들이 이게 무슨 이야기인지 잘 몰라도 뭐 크게 이상한 건 아닙니다. 어쨌든 제가 이제 이건 교양 과목이니까 교양 과목에서 드릴 수 있는 말은 그래서 양자역학에서 측정이라고 하는 것은 고전역학에서 측정과 다른 큰 의미를 갖는다. 근데 그 의미를 갖는 이유가 그러니까 이 입자파동 이중성이 그 출발점이고 우리가 저렇게 이제 이 빛이나 그러니까 전자 같이 이렇게 원자를 이루고 있는 이런 작은 세계에 가면, 그러니까 빛과 전자 모두 이 입자 파동 이중성을 갖고 이 이중성의 의미가 결국은 이 확률 해석으로서 이렇게 이제 이해가 된다라는 거였고 그 확률 해석을 하기 위해서는 측정이라는 것의 의미가 크게 달라지는데 그래서 가능한 값이 여러 개고 우리가 확률밖에 모르고 그 다음에 측정을 하고 나면 이 상태가 그 측정 값이 이제 나오는 고유한 상태로 바뀌어야 된다. 뭐 이제 이런 정도로 이제 얘기를 이제 할 수 있는 거죠. 그래서 이 양자역학에서의 그 측정이란 무엇인가 문제가 여러분들에게만 어려웠던 게 아니라 그 당대의 그 아주 저명한 물리학자들도 다 어려워했고 그래서 이렇게 그 다음에 우리가 이제 자연에 대해서 확률밖에 모른다라는 거에 대해서 이제 극렬한 반대를 했던 분들도 이제 여러 있었습니다. 그래서 그 중에 이제 대표적인 분이 이 아인슈타인이었고 또 아인슈타인뿐만이 아니라 놀랍게도 그 슈레딩거 방정식을 만들었던 슈레딩거도 자신의 그 방정식에 기술되는 그 파동함수를 확률로 해석하는 거에 반대를 했었습니다. 그러고 나서 이제 측정에 문제가 따르니까 이런 측정은 또 양자역학에서 측정은 뭐고 뭐 이런 거 등등 그 다음에 언제 측정이 일어나느냐 뭐 그래서 오랫동안에 이제 그 길게 논쟁이 이어지고 그래서 그 논쟁 끝에 이제 여러 가지 얘기가 나오게 되는데 뭐 이런 얘기들도 한 번에 하기는 어려워서 어쨌든 그 이제 1927년 이후에 이제 그 유명한 이제 대결 구도가 있었죠. 그래서 이 확률 해석을 지지하는 파와 반대하는 파 간에 이제
논쟁이 한동안 이어집니다. 그래서 그 반대하는 파에서 제시했던 그 유명한 장치들이 몇 개 있는데 그 중에 가장 잘 알려진 게 여기 있는 이 슈레딩거의 고양이라는 거죠. 그래서 이 고양이가 이제 이 상자 안에 고양이를 넣어놓고 이렇게 그 이 붕괴하는 이제 핵을 넣어놓고 그 다음에 이 핵이 붕괴하면 이제 독약이 든 병을 깨서 이제 고양이가 죽게 되는 그런 과정인데 이 핵이 붕괴가 언제 일어나는지 어떻게 아느냐? 그러니까 이제 그 핵의 붕괴가 일어났다는 건 일종의 측정 과정인데 그 측정이 우리가 이게 그냥 닫아 놔두면 그 뚜껑을 열어보지 않는 이상 우리가 측정을 안 했기 때문에 그럼 영원히 고양이는 죽었는지 살았는지 모르는 상태, 뭐 반반 있는 상태냐, 아니면 뚜껑을 여는 순간 그럼 그때 죽느냐, 뭐 이렇게 이런 거 가지고 굉장히 이제 논쟁을 했었습니다. 지금도 이 문제가 이제 완전히 명확하게 해결된 건 아닌데 이걸 이제 여러 가지 이제 양자역학적 해석과 붙여서 이제 얘기를 합니다. 그래서 이 확률 해석과 측정의 의미 이런 거 등등을 가지고 그 후에도 이제 이게 어느 게 이제 제대로 된 얘기냐를 가지고 끝없이 얘기는 이어졌는데 그렇지만 이제 보통 양자역학에서 지금도 이제 교과서의 표준으로 받아들여지는 거를 이제 코펜하겐 해석이라고 부르는데 이게 제가 지금까지 설명드린 거고 그거 말고도 다른 방식으로 뭐 생각할 수 있다. 이렇게 등등이 많이 제시가 되어 있습니다. 그중에 이제 최근에 사람들이 좀 관심을 많이 가졌던 게 이제 매니월드라는 게 있는데 이거는 측정을 하면 이제 그 위에 그 코펜하겐 해석이라는 거에서는 우리가 측정을 하면 상태가 그 측정 값이 나오는 고유 상태로 바뀐다 이렇게 됐는데 이 다세계에서는 측정을 하면 그 각각의 고유값에 해당하는 세계가 여러 개가 동시에 생겨나서 서로 모른 채 살아가게 된다. 뭐 이런 식으로 얼핏 보면 굉장히 황당한 얘기 같지만 또 나름대로의 이제 말이 되는 뭐 이런 것들도 지금입니다. 그 후에 이거 말고도 굉장히 이제 많은 해석들이 있었습니다. 그래서 뭐 이런 그냥 재미삼아 있는 카툰이었는데 닐스 보어의 이 양자역학의 창시자죠. 보어 원자 모형을 만들었고 어떤 사람들이 이런 얘기도 하죠. 그래서 if quantum mechanics hasn't profoundly shocked you, you haven't understood it. 이렇게. 그러니까 너가 이 양자역학 얘기 듣고 충격을 안 받았다면 너가 양자역학에 대해서 제대로 이해를 못하고 있다. 뭐 이런 얘기고. 그래서 여기 보면 이제 그때 당시에 이 양진영의 대표 주자였던 이제 보어하고 아인슈타인이 앉아서 뭐 신원 주사위 놀이를 한 해 만에 뭐 이런 얘기 이제 했던 거죠. 그래서 확률 해석과 측정 얘기를 들으면 이게 뭐 양자역학이 천하에 못할 것 같은 그렇게 들릴 수 있지만 그렇지만 또 여기에도 구세주가 있죠. 그래서 뭐 이런 복잡한 얘기들 다 있지만 사실은 여기 보면 이 데이비드 머민이라는 분이 그래서 이 코펜하겐 해석에 대해서 한마디로 얘기하면 뭐라고 할 거냐라고 물으니까 자세한 거 다 빼고 그냥 입 닥치고 계산이나 해라 이렇게 얘기했죠. 그래서 뭐 이해는 못해도 계산은 할 수 있고 그 계산 가지고 너가 충분히 원자도 이해할 수 있고 물질도 이해할 수 있다. 뭐 이제 이런 얘기죠. 그래서 이분의 말을 따라서 다음에는 이제 그러니까 뭐 이해하려고 들지 말고 계산해서 계산한 결과가 이제 뭐가 나오나 그러니까 이런 거를 통해서 이제 원자라는 거를 한번 이제 이해해 보려고 해봅시다. 그래서 이제 닥치고 계산하는 거에 첫 번째로 일단 똑같은 개를 내가 뉴턴 역학으로 풀었을 때와 양자역학으로 풀었을 때 어떤 차이가 있는지 한번 이제 배워보도록 합시다. 그래서 가장 간단한 게 이렇게 상자 안에 입자가 하나 있고 이 입자 안에서 자유롭게 돌아다닌다고 해봅시다. 그러면 내가 뉴턴 역학, 그러니까 고전 역학을 풀어보면 이 안에 있는 입자는 일단 에너지는 연속적인 값을 가집니다. 그 다음에 이 입자가 가질 수 있는 가장 낮은 에너지 상태는 뭘까요? 이 입자가 움직이지 않고 그냥 바닥에 가라앉아 있는 상태일 겁니다. 그 다음에 얘가 가만히 있지만 않으면 여기를 이렇게 속도를 가지고 돌아다니기만 한다면 내가 어느 위치에서 이 입자를 발견한 확률은 위치에 관계없이 다 똑같겠죠. 일정한 속력으로 돌아다니니까. 자, 그런데 이 똑같이 상자 안에 입자가 하나 있는 문제를 양자역학으로 풀면 어떻게 되는지 봅시다. 그러니까 양자역학에서는 이게 입자이지만 동시에 이제 파동성을 가지고 있고 파동 함수로 기술이 됩니다.
그렇기 때문에 내가 슈레딩거의 파동 방정식을 풀면 우리가 앞에서 파동에서 배웠던 식으로 고유 모드들, 그러니까 고유 상태로 있게 됩니다. 그래서 이 가장 낮은 에너지 상태부터 쭉 높은 에너지 상태로 가는데 그 에너지가 연속적인 값을 가지는 게 아니라 양자화되어 있습니다. 띄엄띄엄한 값을 갖는다는 얘기죠. 지금 이 경우에는 여기 나온 대로 이 정수, 어떤 n이라는 정수의 제곱에 비례하는 에너지만을 가질 수 있습니다. 그래서 첫 번째 상태, 두 번째 상태, 세 번째 상태 이런 식으로 쭉 상태들이, 고유 상태들이 나타나게 되는 거죠. 그러니까 이게 우리가 줄의 진동에서 봤던 거하고 비슷하죠, 이제. 그 다음에 그 특정 위치에서 입자를 발견한 확률이 고전역학에서는 어디나 다 똑같았는데 여기서는 그렇지 않죠. 이게 파동함수의 제곱에 비례한다 그랬으니까 예를 들어 가장 바닥 상태에 있는 2호 상태의 경우에는 입자를 발견할 확률이 가운데 부분에서 더 크고 양쪽 가에서는 더 적은 거죠. 그 다음에 사실 어떻게 보면 고전역학하고 양자역학의 가장 큰 차이는 고전역학에는 그냥 내가 이렇게 입자가 움직인다라고 하는 걸로 상태가 끝인데 양자역학에서는 이렇게 고유 상태들이 많다 그랬잖아요. 그러니까 이 고유 상태만 상태가 아니라 이 고유 상태들의 중첩 상태도 양자역학의 상태가 될 수 있다는 겁니다. 그래서 내가 예를 들어서 에너지를 측정한다 그러면 내가 이 어떤 한 고유 상태, 예를 들어 바닥 상태에 있다 그러면 내가 측정한 에너지는 항상 바닥 상태 에너지가 나올 겁니다. 그렇지만 어떤 상태에서는 내가 이 바닥 상태하고 예를 들어서 세 번째 상태하고 중첩 상태에 있을 수 있어요. 그 경우에는 내가 에너지를 측정을 하면 바닥 상태 에너지가 나올 수도 있고 이 세 번째 상태에 해당하는 에너지가 나올 수 있어요. 이거는 중첩이 얼마나 어떻게 되어 있느냐에 따라 각각 나올 확률이 달라진다 이런 얘기가 되겠죠. 조금 감이 잡히시는지 모르겠습니다. 네, 이쯤에서 양자역학이 만들어지는데 결정적인 단서가 되었던 보호의 원자 모형에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 러더퍼드가 핵의 존재를 발견하고 나서 양의 전기를 띤 작고 무거운 핵 주위를 음의 전기를 띤 가벼운 전자들이 돌고 있다라고 하는 이런 러더퍼드 원자 모형을 제시했습니다. 그런데 이 모형은 그 안정성이 없을 뿐만 아니라 그러니까 원자에서 나오는 빛의 선 스펙트럼, 즉 이 연속적인 빛이 아니라 특정한 파장들의 빛만 나온다는 사실을 설명을 못했습니다. 여기에 보어는 그 러더퍼드 원자 모형에 획기적인 두 가지 가설을 적용해서 이 수소 원자 선 스펙트럼을 설명하게 됩니다. 첫 번째 가설은 전자가 도는 궤도는 그 아무 궤도나 돌 수 있지 않고 가군 동량이 이 플랑크 상수의 이 정수배가 되는 그런 궤도만 돌 수 있다는 것입니다. 그러니까 가군 동량은 그 물체가 회전 운동을 할 때 운동량과 비슷한 역할을 하는 양인데 다음 슬라이드에서 더 설명을 하도록 하겠습니다. 보어의 주장은 이 가군 동량이 그러니까 고전적으로는 연속적인 값을 가져야 되는데 그렇지 않고 이 띄엄띄엄한 값을 갖는, 그래서 이제 양자화되어 있다는 것입니다. 그러면 이 전자가 아무 궤도나 돌 수 있지 않고 이 특정한 이제 궤도만 돌 수 있고, 그래서 이 특정한 궤도에 해당하는 상태에 가지는 에너지도 딱 정해지게 되겠죠. 그래서 이제 이 상태를 이 정상 상태라고 불렀습니다. 그래서 정상 상태에서는 가질 수 있는 에너지가 어떤 특정한 상수, 이게 이제 수소 원자의 이 이온화 에너지에 해당하는 상수인데, 그러니까 그 상수를 이 정수의 제곱으로 나눈 형태를 가지고 있습니다. 두 번째 가설은 그러니까 이 전자가 이렇게 여러 개의 그 정상 상태를 가지고 있는데 이 정상 상태 사이를 옮겨 다닐 수 있는데 이때 전이가 연속적으로 이제 일어나는 게 아니라 점프가 일어난다라는 거고, 이를 이제 양자 도약이라고 부릅니다. 두 정상 상태의 전이가 일어날 때에는 그 두 상태의 에너지 차이만큼에 해당하는 빛이 나오는데, 그러니까 이때 그 플랑크가 제안했던 빛의 에너지와 진동수 관계에 따른 특정한 진동수의 빛이 나온다는 것입니다. 그러니까 그러면 이 수소 원자가 보이는 선 스펙트럼을 이제 완벽하게 설명할 수 있다라는 거죠. 그래서 1910년대에 그러니까 보어가 이런 가설을 제시했을 때 사람들이 상당히 황당해하면서도 놀라워했습니다. 그러니까 뉴턴 역학에서는 그 도저히 생각할 수 없는 그런 가설들이었는데
결과적으로 수소 원자의 선 스펙트럼을 깔끔하게 설명하니 이게 놀라웠던 거죠. 물론 나중에 이제 양자역학이 완성된 후에 제대로 이 수소 원자를 이제 풀어보면 그 보어의 원자 모양은 몇 가지 틀린 점이 있습니다. 그러니까 우선 그 가군동량이 이제 양자화되는 거는 맞는데 가군동량의 양자가 보어가 제시한 대로 되진 않고 살짝 다르게 되어 있습니다. 그다음에 또한 그 보어의 원자 모형에서 그 수소의 이 바닥 상태, 즉 에너지가 가장 낮은 상태는 가군동량이 이제 N은 1인 이런 가군동량을 가진 상태인데 비해서 양자역학으로 구해본 수소 원자의 바닥 상태는 가군동량이 0인 상태가 됩니다. 여기서 이게 놀라운 점은 이렇게 중간 과정들은 틀렸는데 그럼에도 불구하고 에너지 고유값을 정확하게 맞췄다는 데 있습니다. 그러니까 그것 때문에 이 수소 원자의 선 스펙트럼을 설명할 수 있었던 거죠. 이게 어찌 보면 운이 좋았던 건데 그래도 일단 이게 답이 맞으니까 사람들이 이 보호의 가설에 뭔가 있구나라는 것을 이제 알게 됐고 그래서 그게 뭔가를 열심히 찾다 보니까 양자역학이 탄생하게 된 것입니다. 물리량이 연속적이지 않고 띄엄띄엄한 값을 가져서 양자화될 수 있다라는 것과 그 다음에 상태가 바뀌는 것이 연속적으로 일어나지 않고 한 번에 이렇게 건너뛰는 양자 도약이 가능하다는 거 이런 것들을 제시한 거기 때문에 그러니까 양자역학의 이런 핵심적인 개념들을 도입한 아주 위대한 업적이라고 할 수 있습니다. 보어의 원자 모형에서 가군동량이 중요한 역할을 하는 것을 보았습니다. 가군동량은 그 고전역학과 양자역학의 차이를 분명하게 볼 수 있을 뿐만 아니라 원자의 고유 상태를 이해하는 데도 중요하기 때문에 가군동량의 양자화에 대해서 조금 더 자세히 알아보도록 하겠습니다. 가군동량은 그 물체가 회전을 할 때 중요한 역할을 합니다. 그래서 고전역학에서 가군동량은 물체가 여기 있는 이 물체가 어떤 축을 중심으로 이렇게 회전 운동을 하고 있을 때 축으로부터의 그 반지름 방향의 거리 이 r과 그 다음에 물체가 가지고 있는 운동량 이 p 이걸 곱한 양입니다. 물론 가군동량은 벡터여서 방향도 정해야 되는데 그러니까 이 반지름 방향과 그 운동량 방향이 이렇게 만드는 평면이 있는데 그 평면의 수직인 방향 지금 이 그림의 경우에 이제 가군동량이 이 Z축 방향 이 방향의 이제 벡터가 됩니다. 고전역학에서는 그 반지름도 아무 값이나 가질 수 있고 그다음에 물체의 운동량도 연속적인 아무 값이나 가질 수 있으니까 당연히 가군동량도 연속적으로 아무 값이나 가질 수 있습니다. 근데 양자역학에서는 이 가군동량이 이제 아무 값이나 가질 수 없고 특정한 값만을 갖도록 양자화되어 있습니다. 여기서는 그 양자화된 값을 어떻게 구하는지는 좀 어려우니까 생략하고 그러니까 결과만을 설명하도록 하겠습니다. 먼저 그 가군동량의 크기가 양자화되어 있는데 그러니까 이 식이 보여주는 대로 크기의 제곱이 그러니까 여기 보면 이제 정수로 표현하는데 L이라고 이제 쓴 이 정수로 표현되는데 그러니까 이 L이 이제 이 0하고 이제 양의 정수 0, 1, 2, 3, 4 이렇게 갖는 값 정수인데 그러니까 L 더하기 1에 그다음에 플랑크 상수 제곱 그러니까 이런 형태의 크기만을 갖습니다. 네, 이때 정수 이제 L 값을 궤도 가군동량 양자수라고 합니다. 다음에 이렇게 그 가군동량의 크기가 고정돼도 그러니까 가군동량이 벡터라 방향은 아무 방향이나 가질 수 있을 것 같죠. 그렇지만 양자역학에서는 이 가군동량이 가지는 방향도 아무 방향이나 가질 수 없고 양자화 되어 있습니다. 좀 이해하기 어렵죠. 그러니까 이 말의 정확한 의미는 가군동량 벡터의 그 특정한 방향으로의 성분이 양자화되어 있다는 것입니다. 그래서 어느 방향을 잡아도 그 방향의 성분은 플랑크 상수의 정수배만 가능하다. 근데 옆에 있는 이 그림이 보여주는 이 복잡한 그림이 보여주는 게 이제 그거를 나타낸 것입니다.
그래서 그 정수값을 보통 이제 m이라고 쓰는데, 여기 나온 대로 이렇게 이 m은 그러니까 이 가군동량의 크기 L이 주어지면 마이너스 L에서부터 플러스 L까지 다 하나씩 커져가니까, 일씩 커져가니까 이제 이 EL 플러스 1개의 값이 가능하겠죠. 이제 이런 이 정수 단위의, 그러니까 이 m 곱하기 플랑크 상수의 값만 가질 수 있습니다. 그러면 이제 주어진 L 값에 대해서 그러니까 EL 더하기 1개의 이제 그 다른 이 가군동량 상태가 가능하다는 말이 됩니다. 그러니까 이 정수 m은 이 자기 양자수라고 부르는데, 전자가 회전 운동을 하면 이게 전류 고리가 되고 그 결과 이제 자석이 됩니다. 이때 이 전자 고리 자석의 세기가 이 양자수의 값에 좌우되기 때문에 붙여진 이름입니다. 이제 가군동량의 양자화 얘기를 듣고 나니까 여러분 머리도 빙빙 돌 것 같죠? 예, 예, 이해가 됩니다. 그러니까 요약하자면, 그러니까 전자가 이제 핵 주변을 돌면 그러니까 가군동량을 가질 텐데, 그러니까 이 가군동량 상태는 그러니까 두 개의 양자수, 그러니까 궤도 가군동량 양자수 L과 그다음에 자기 양자수 M으로 이제 구별이 되고, 그 다음에 주어진 L 값에 대해서 M은 마이너스 L에서부터 L까지 2L 더하기 1개의 상태가 있다는 것입니다. 그러니까 이것을 잘 기억하고 있어야 이 다음에 이제 원자의 고유 상태를 이해할 수 있습니다. 우리의 목표인 주기율표의 이해로 달려가기 위해서 원자 중에서 가장 간단한 수소 원자에 대해서 양자역학이 어떤 결과를 주나 살펴보도록 하겠습니다. 러더퍼드는 원자라는 것이 중심에 무거운 핵이 있고 그 주변에 전자가 전자기력에 의해 돌고 있다고 했습니다. 이 문제를 고전역학을 써서도 풀 수 있는데, 그러면 이 태양계에서 행성 운동을 푸는 것과 똑같다는 것을 알 수 있습니다. 그러니까 행성의 운동 에너지와 중력 포텐셜 에너지의 합이 0보다 작으면 속박이 되어서 이렇게 원이나 타원 궤도를 이렇게 이제 돌게 되는 것이죠. 그렇지만 이 에너지는 연속적으로 변할 수 있고, 그에 따라서 이제 연속적으로 변하는 온갖 다양한 이제 궤도들이 가능할 겁니다. 반면 양자역학에서는 이 전자가 가진 파동성 때문에 파동 방정식인 슈레딩거 방정식을 만족하고, 그다음에 이제 원자와 같이 전자가 이렇게 핵에 속박되어 있는 경우에는 연속적으로 변하는 상태가 아니라 띄엄띄엄 떨어져 있는 이제 고유 상태들이 있게 됩니다. 그리고 이제 각 고유 상태는 고유 에너지를 가지고 있고, 이제 각 고유 상태 사이에 전이가 일어날 때는 그 차이의 에너지에 해당하는 그 빛을 흡수하거나 이제 방출하게 됩니다. 자, 그래서 이 수소 원자의 에너지 고유 상태들은 어떻게 되는지 그냥 구하지는 않고 결과를 살펴보도록만 하겠습니다. 그래서 수소 원자의 그 고유 상태는 그러니까 이 세 개의 정수로 표현이 됩니다. 그래서 실제로는 이제 전자라는 게 스핀을 가지고 있어서 하나 더 추가되는데, 이것은 다음에 설명하도록 하겠습니다. 이 세 개의 정수는 이게 주양자수 N이라고 쓰는 거고, 그 다음에 궤도 가군동량 양자수와 자기 양자수로 구별이 됩니다. 그러니까 궤도 가군동량 양자수와 자기 양자수는 앞에서 가군동량의 양자화할 때 다뤘던 그 내용하고 똑같은 겁니다. 여기에 이제 수소 원자의 경우에는 이 주 양자수가 이렇게 이제 추가되어 있다라는 것입니다. 그다음에 이 주 양자수가 가질 수 있는 값은 그러니까 이 양의 정수 값입니다. 그래서 n은 이제 1, 2, 3, 4 이런 식으로 지금 여기 보면 이렇게 이쪽에 표시되어 있는 게 이제 주 양자수를 나타내게 됩니다. 그다음에 이 주어진 주 양자수 n에 대해서 궤도 가군동량 L이 가질 수 있는 값이 제한이 됩니다. 그래서 이 보면 그 L 값은 0에서부터 n-1까지만 가능합니다. 그래서 n이 만약 1이라면 그러니까 L은 0만 가능하고, n이 2라면 L은 0, 1, 그다음에 n이 2라면 L은 0, 1, 2, n이 3이라면 이제 L은 0, 1, 2 이렇게만 가능합니다.
그 자기 양자수 n이 가질 수 있는 값은 이제 앞에서 그 가군동량의 양자와에서 설명한 대로입니다. 자, 이건 이제 이렇게 해서 구한 그 파동 함수의 모양을 이렇게 이제 그림으로 옆에 이렇게 표현하고 있습니다. 이게 이제 파동 함수의 이 모양을 그린 건데, 여기 보면 SPDF라고 하는 건 이 가군동량 양자수를 나타냅니다. 그러니까 이 숫자 대신에 이렇게 기호를 써서 SPDF로 쓰기도 합니다. 자, 이렇게 그 간단한 수소 원자에도 무한히 많은 에너지 고유 상태가 있습니다. 그렇지만 이 수소 원자는 대부분 에너지가 낮은 상태들에 주로 머물고, 그 중에서도 가장 에너지가 낮은 상태인 바닥 상태가 중요합니다. 에너지 고유 상태의 에너지 고유 값은 주양자수 n에만 좌우되고, 그 값은 앞에서 보았던 이 보호 모형의 결과와 같습니다. 이렇게 이 특정 상수를 이제 이 주양자수 n 제곱으로 나눈 형태로 주어집니다. 그러니까 이 대개의 경우에는 원래 그 에너지 고유 값이 그 주양자수와 궤도 가군동량 양자수 둘 다에 이제 따라 달라지는데, 지금 이제 수소 원자의 경우에는 주양자수에만 좌우되는데, 이것은 수소 원자만의 특성입니다. 그래서 이 수소 원자에는 그 주양자수 n이 같지만 가군동량 양자수가 다른 여러 상태가 이제 같은 에너지 고유 값을 가진 상태가 존재하게 되는 거죠. 여러분들 옆에 그림에 보시면 그래서 이 n 값에 따라서 같은 에너지를 가지는 이 다른 궤도가 가군동량을 가진 상태들을 쭉 이제 그려놓은 걸 볼 수가 있죠. 그래서 이 덧셈을 좀 해보면 이 주어진 n에 대해서 이 에너지가 같은 상태가 n 제곱계가 존재한다라는 것을 이제 알 수 있습니다. 이렇게 그 수소 원자를 우리가 양자역학으로 풀어서 이제 모든 에너지 고유 상태들을 구해보면 앞에서 설명한 그런 이제 에너지 고유 상태들이 나오고, 그런 에너지 고유 상태들 사이에 이렇게 빛을 내면서 이렇게 전이를 하게 되면 우리가 이 강의 앞부분에서 봤던 그 수소 원자의 스펙트럼을 아주 깔끔하게 설명할 수가 있습니다. 그래서 양자역학을 통해서 우리가 수소 원자를 거의 완벽하게 이해할 수 있구나, 이제 이런 걸 알 수가 있는데, 그럼 이거를 이제 내가 조금 더 그 무거운 원자들, 그러니까 무거운 원자는 이제 원자 번호가 높은 것들이고, 그다음에 전자를 여러 개 가지고 있는 원자들로 이렇게 확장해서 이해해 보려고 하면 이게 이제 간단하게 되지 않고, 여기에도 또 장벽이 좀 있습니다. 이제 장벽은 일단 첫 번째는 전자들이 많아지면 이제는 전자하고 핵과 전자가 이렇게 전자기상으로 이렇게 뭉쳐 있는 거에 더해서 이 전자들끼리는 서로 밀어내는 힘이 작용하겠죠. 그러니까 그게 이제 중요해지고, 그 다음에 그거보다 더 이제 어려운 내용은 뭐냐면 이 전자라는 것이 이 스핀이라는 걸 가지고 있습니다. 근데 이 스핀이 뭐냐라고 하는 거 굉장히 좀 어려운 얘기인데, 이거는 결국 이 특수상대성이 이제 들어와야 됩니다. 그래서 이건 나중에 이제 우리가 특수상대성을 다시 배울 기회가 있겠지만, 이 특수상대성과 양자역학이 만나면 그러니까 모든 이제 앞에 이 입자라고 하는 것이 이 질량과 스핀이라는 값을 가집니다. 고유한 그 질량과 고유한 스핀을 갖는데, 이 전자는 이제 스핀이 2분의 1이라는 값을 가져야 되고, 그다음에 이 양자역학에서는 이렇게 입자들이 작은 입자인데, 이 입자들을 서로 똑같은 이제 질량과 스핀을 가지고 똑같은 나머지 성질을 가지고 있으면 입자들을 구별을 할 수가 없습니다. 이렇게 구별할 수 없는 입자들이 여러 개 있을 때는 이것들이 서로 섞였을 때 가질 수 있는 상태의 수, 이런 걸 따지는 게 생각보다 복잡합니다. 그래서 이때 이걸 이제 자세히 해보면 이 두 가지 종류의 다른 입자가 이제 존재할 수 있다라는 것이 드러나는데, 그래서 이렇게 많아졌을 때 이 입자들이 어떤 이제 그 상태들을 가지느냐를 가지고 이 보손과 페르미온이라는 두 종류 입자로 나눕니다. 근데 이건 더 어려운 얘기지만, 이제 어떤 입자가 보손이 되고 어떤 입자가 페르미온이 되느냐는 그 입자가 가진 스핀과 관련이 돼 있고, 전자 같은 경우에는 스핀이 2분의 1인데 이런 입자들은 전부 페르미온이 됩니다. 그 페르미온이라는 입자는 어떤 특성이 있냐면, 이렇게 여러 개의 그 페르미온, 같은 종류의 페르미온이 있을 때는 이렇게 두 입자를 서로 위치를 바꾼다든지 하면
이렇게 이 웨이브, 그러니까 파동 함수에 이제 부호가 바뀌게 돼 있어서 그러니까 그런 특성 때문에 그러니까 하나의 페르미온이 같은 상태에 이제 두 개가 동시에 들어갈 수가 없어요. 그래서 한 상태에 하나씩 따로따로 띄엄띄엄 들어가야 됩니다. 그러니까 근데 보선은 이제 한 상태에 여러 개가 들어갈 수 있는데 페르미온은 이 아까 구한 그런 이제 상태 하나에 이제 단 하나의 전자만 들어갈 수 있다라는 거죠. 이게 이제 전자가 많아질 때는 굉장히 달라지겠죠. 예를 들어 우리가 수소 원자 같은 걸 풀어서 내가 전자를 여러 개를 넣게 되면은 만약에 전자가 보선이었다면 가장 낮은 에너지 상태에 다 들어가 버리는 게 가장 에너지가 낮은 상태가 될 텐데 전자는 그렇게는 안 된다라는 거죠. 그러니까 맨 낮은 상태에 전자가 하나 들어가면 거기에는 더 이상 전자가 못 들어가서 그 다음 전자는 그거보다는 더 에너지가 하나 높은 상태 이런 식으로 해서 차곡차곡 채워나가야 된다는 얘기가 됩니다. 그러니까 이런 걸 다 적용을 해야만 우리가 이제 이 전자가 많은 원자들을 이제 제대로 이해할 수가 있게 된다라는 얘기죠. 나중에 기회가 되면 이거는 나중에 소립자 물리학을 다룰 때 약간 더 설명을 드리도록 하겠습니다. 네, 오늘 수업에는 어려운 내용이 많았을 거라고 생각이 됩니다. 물론 이 수업의 목적이 여러분들이 이걸 다 제대로 이해하라는 것이 목적이 아닙니다. 그래서 다만 물리학이라는 과학이 이제 이 물질, 그러니까 그 중에서도 이제 원자 이런 거를 어떻게 이해하는가, 그러니까 그 과정하고 흐름을 이제 한번 여러분들이 이렇게 느껴볼 수 있으라는 의미에서 이제 진행한 수업입니다. 그래서 이렇게 뭐 너무 어렵다고 난감해 하실 필요는 없다고 생각이 듭니다. 이 내용은 그러니까 물리학을 전공하는 학생들에게도 때로는 이제 어렵고 그래서 어떤 경우에는 양자역학은 이해하는 과목이 아니고 암기 과목이다라는 뭐 이렇게 농담을 할 정도로 쉽게 이해되지 않는 부분이 많은 이제 과목입니다. 그래서 오늘 수업의 마지막은 그래서 지금까지 쭉 배웠던 원자 모형이라든지 그 다음에 양자역학으로 풀어서 구한 이제 수소 원자의 파동 함수, 그 다음에 전자가 많아졌을 경우에 이제 파동 함수가 어떻게 되나 이런 것들을 보여주는 영상을 보는 것으로 이제 마무리하도록 하겠습니다. 그래서 다음 시간에는 이게 이번 시간에 한 그 양자역학적인 이해를 바탕으로 이 원소의 주기율표는 어떻게 이해를 하고 그 다음에 이제 그 각 원소들이 만드는 화합물이나 이런 여러 가지 물질들의 화학적 물리적 성질을 이제 어떻게 이해할 수 있나 이런 것들을 이제 살펴보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 예, 다음 시간에 보도록 하죠.